Come with us in the exploration of the fascinating book of Exodus. The book of Exodus has 4 major themes, and with Dr. George we shall be looking at these life-changing subjects. 1. The Great Exit, or the Exodus, an overview. 2. The Redemption in Exodus. 3. Christ revealed in Exodus. 4. The Holy Spirit in Exodus. Amen. Thank you so much, Pastor Subash, and I thank you, Pastor Sam, for your wonderful translation as always. Thank you, Pastor. It's a pleasure. Today, as we get into the Bible study, like we all know, we are going to be doing the book of Exodus. आजच्या शास्त्रभारसला आपण सुरुवात करणार आहोत आणि आपल्याला पूर्वसूचना दिल्याप्रमाणे आपण निर्गमाच्या पुस्तकातून शिकत आहोत. Exodus is the second book of the Bible, and as we go through this book, it is our prayer that it will not just be a head knowledge, that God will transform our lives through His Word, because that's the essence of His Word. आमेन, आमेन. आणि आपल्या पवित्र शास्त्रातील दुसरं पुस्तक निर्गमाचं पुस्तक आहे आणि या पुस्तकातून शिकत असताना केवळ बुद्धीने आम्ही ज्ञान प्राप्त करणार नाही, तर आमची जीवन ही देव बदलून टाकणार आहे. I personally, God has touched my life in a deep way through Bible study and through prayers, and that is 2 powerful, important things in the life of every believer. प्रत्येक विश्वासणाऱ्याच्या जीवनामध्ये शास्त्राभ्यास आणि प्रार्थना या 2 गोष्टी जीवन बदलून टाकणारे आहेत आणि याचाच अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. Because these are the 2 major times that God speaks to us, that God ministers to us deeply in our lives, as He uses this time to excavate and uproot things in our lives and to plant things in our lives. आणि याच 2 वेळांमध्ये जेव्हा आपण शास्त्राभ्यास करतो आणि प्रार्थना करतो, त्यावेळेस देव आमच्या संगती बोलत असतो, आमच्या संगती सहभागिता करत असतो. ज्या अनावश्यक गोष्टी आहेत त्या आमच्या जीवनातून तो उपटून काढू लागतो आणि ज्या उत्तम गोष्टी आहेत त्या उत्तम गोष्टींनी तो आमची जीवन भरतो. And so I would encourage us to take this to heart as we go through the Bible studies. आणि म्हणून या शास्त्राभ्यासाचा आपण गंभीररित्या घेऊया आणि आपण त्यातून आपलं जीवन बदलायचा प्रयत्न करूया. And also, even as we do this study, I would encourage us there are certain details. Every one of us in the Bible study, we are at different levels in our relationship, in our study with the Lord. So there are sometimes we might have to get into details so that everyone would be covered in our study. आपल्या वैयक्तिक आत्मिक जीवनामध्ये आपण वेगवेगळ्या स्तरावर असल्या कारणामुळे निर्गमाच्या पुस्तकाचा अभ्यास करत असताना काही गोष्टींना आपण सखोल रीतीने पाहणार आहोत, कारण की प्रत्येकाला त्या बारकाईनं समजणं गरजेचं आहे. And so in about 3 or 4 beginning of our studies, we shall be doing the introduction of the book of Exodus. आणि म्हणून पहिल्या 2-3 सत्रांमध्ये आपण निर्गमाच्या पुस्तकाची तोंड ओळख करून घेणार आहोत. To give us the background and so that we can be able to grasp the book even as we journey through the entire book itself. या संपूर्ण पुस्तकाचा अभ्यास करत असताना सुरुवातीला आपण काही पार्श्वभूमी पाहणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला निर्गमाचं पुस्तक हे चांगल्या रीतीने समजेल आणि मग आपण पुढे अभ्यासामध्ये जाऊया. Exodus is the second book of the Bible, and it basically continues where the story of Genesis stopped. निर्गम हे पवित्र शास्त्रामधील दुसरं पुस्तक आहे आणि उत्पत्तीची ज्या घटना आहेत त्या जिथं संपतात तिथून निर्गमाच्या पुस्तकाची सुरुवात होते. The book of Exodus is like the central post or the central station that connects every part of the Bible. And the moment you understand, the moment you comprehend the book of Exodus, it becomes easier for you to launch deeper into other parts of the Word of God. निर्गमाचं पुस्तक जे आहे ते जणू काही मध्यभाग आहे किंवा ते मध्य विषय जो आहे तो आहे पवित्र शास्त्राचा. तो आम्हाला नीट कळला तर आम्ही शास्त्रातील इतर विषयांकडे आम्ही चांगल्या रीतीने पाहू शकतो आणि त्यांच्यासाठी जोडू शकतो. The main character in the book of Exodus is the man called Moses. निर्गमाच्या पुस्तकातील प्रमुख भूमिका मोशेची आपल्याला पाहायला मिळते.
I'll just give you a small story that I always remember. एक छोटीशी गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो जी माझ्या चांगली लक्षात आहे. Once at the Bible school where I was teaching, uh, we had to interview people who were coming to take admissions. बायबल स्कूलमध्ये जेव्हा मी शिकवत होतो त्यावेळेस आम्हाला विद्यार्थ्यांचं मुलाखत घेणं किंवा त्यांचं इंटरव्ह्यू घेणं आम्हाला भाग होतं. And one of the brothers came in, and one of the questions we asked is that, what would you like to be? Who would you like to be? How would you like to be? And he said, I would like to be like Moses. आणि एक विद्यार्थी आला होता, त्याचं मुलाखत आम्ही घेताना आम्ही त्याला विचारलं की तुला काय व्हायला आवडेल? तर त्यानं चटकन उत्तर दिलं, मला मोशेसारखं व्हायला आवडेल. It's a wonderful thing to desire to be like this person, this great man of God, this man of God, or that great man of God. But it's also important to understand that there are things that they went through, there are things that they do. So we must also be willing to go through, pay the price so that we can be like them or become or do the great things that they did. चांगलं व्यक्तिमत्व देवाच्या वचनामध्ये जे आहे त्याप्रमाणे आम्हाला होणं हे स्वाभाविक आहे. परंतु त्याबरोबरच आम्ही हे समजून घेतलं पाहिजे, ज्या कठीण परिस्थितींना किंवा ज्या मोहांना या व्यक्तिमत्वांना तोंड द्यावं लागलं ते पण सुद्धा आम्ही विसरून चालणार नाही. But ultimately, our desire must be like the Lord Jesus Christ. He is our ultimate example. Moses is likened as a type of the Lord Jesus Christ. So everything that God wants us to be is to be like the Lord Jesus Christ. तर ते शेवटी आम्हाला सगळ्यात महत्वाचं कित्ता देणारं जे व्यक्तिमत्व आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचं आहे आणि आम्हा सगळ्यांना प्रभू येशू ख्रिस्तासारखं होणं गरजेचं आहे. जरी या व्यक्तिमत्वांकडे आम्ही आकर्षित जातो तरी, परंतु अल्टिमेटली आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्तासारखं होणं गरजेचं आहे. I must ask myself all the time, would the Lord Jesus Christ do what I want to do, or what I'm doing? Would the Lord Jesus Christ say what I want to say? Would the Lord Jesus Christ, not do the things that I want to do? आणि मग प्रत्येक वेळेस मला हा प्रश्न माझ्या मनामध्ये नेहमी असतो की जे मी करतोय तेच प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलं असतं का? जे मी बोलत आहे तेच प्रभू येशू ख्रिस्त बोलला असता का? किंवा जी कृती मी केलेली आहे तीच प्रभू येशू ख्रिस्ताने केली असती का? What we ask ourselves is not, will Moses do it? Will Moses not do it? What will Moses say? Or what will Abraham say? No, the example should come from the Lord Jesus Christ. मोशेने काय केलं किंवा अब्रामाने काय केलं यापेक्षाही महत्वाचं व्यक्तिमत्व म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त अशा परिस्थितीमध्ये कसा वागला असता याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं. Even though we learn from all these great characters in the Bible of the things that they did, we learn from them, but they are not our ultimate examples. पवित्र वचनामध्ये ही महान चरित्र किंवा व्यक्तिमत्व आपल्याला पाहायला मिळतं, परंतु आम्ही त्यांच्यासारखं होण्यापेक्षा प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे आपली दृष्टी लावणं आणि त्याप्रमाणे आम्ही होत जाणं हे महत्वाचं आहे. And so in this introductions, about 3 or 4 lessons that we're going to be doing. The introductions we're going to be doing. Number 1 is Exodus, the exit or the Exodus. That's what we're going to be dealing with today. आणि निर्गमन किंवा म्हणजे आपण बाहेर पडणं, त्याला इंग्रजीमध्ये एक्झिट सुद्धा म्हटलेलं आहे. या शब्दापासून तो आहे एक्सोडस, निर्गमन असा शब्द. The next thing we are going to be touching is the redemption in Exodus. That is part of the introduction. We read the redemption in Exodus. दुसरा भाग आपण तो पाहणार आहोत की विमोचनाचा, जो निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये अत्यंत स्पष्टपणे ठळकपणे आपल्याला पाहायला मिळतो. Then we are going to be looking at the introduction of Christ revealed in Exodus. मग आपण तिसरा धडा पाहणार आहोत की निर्गमाच्या पुस्तकाद्वारे ख्रिस्त कसा व्यक्त होतो किंवा ख्रिस्त प्रकट होतो. And the final introduction we'll be looking at is the Holy Spirit in Exodus. आणि सरते शेवटी आपण पवित्र आत्म्याचं कार्य निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये कशा प्रकारे त्याच्याकडे आपण पाहूया. So when we look at all these introductory themes, when we begin the main study, then it becomes
easy for every one of us to flow in the right direction. आणि या प्रस्तावना ज्या आहेत त्या आपण पाहिल्यानंतर आपल्याला मुख्य विषयाकडे जाणं हे सोपं होणार आहे. And so, as we look at the great exit or Exodus, exit is a departure. So, the book of Exodus is the departure of the children of Israel from the land of Egypt. मिस्राच्या राज्यातून किंवा मिस्राच्या गुलामगिरीतून इस्रायल लोकांची सुटका किंवा प्रस्थान होणं हेच निर्गमाच्या पुस्तकाचं विषय आहे. Abraham's grandson Jacob and his family of about 70 people made their way down to Egypt in the time when there was a very severe famine around the world. जगामध्ये भयंकर दुष्काळ पडलेला असताना याकोब आपल्या सर्व लेकरांसोबत त्या ठिकाणाहून मिस्रातून बाहेर निघून जातो. ही गोष्ट आपल्याला या प्रस्तावनेमध्ये पाहायला मिळते. Joseph, one of Jacob's sons who had been sold to Egypt into slavery by his brothers, had become a great man, the second in command, the prime minister in the land of Egypt. That is how they were able to settle in Egypt. योसेफ जो याकोबाचा पुत्र एक होता, त्याला त्याच्या भावांनी विकलेलं होतं आणि आता तो मिस्रामध्ये पंतप्रधानाच्या पदावर आलेला असताना त्या ठिकाणी त्याच्या मदतीद्वारे या दुष्काळ काळामध्ये याकोब आणि त्याच्या कुटुंबाचा निर्वाह त्या ठिकाणी झालेला आहे किंवा त्या ठिकाणी त्यांचं स्थान प्रस्थापित झालेलं आहे. The family of Joseph did not realize that Joseph, whom his brothers sold into slavery into Egypt, had become a great man in Egypt who was literally controlling everything in the land, in the great land of Egypt. योसेफाच्या भावांना किंवा याकोबाच्या परिवाराला याची पुसटशी पण कल्पना नव्हती की ज्या भावाला त्यांनी विकलेलं होतं तो त्या ठिकाणी पंतप्रधान पदावर आहे आणि त्याच्या बोलण्यानं किंवा त्याच्या हुकुमानं सगळ्या गोष्टी मिस्रामध्ये होत आहे. So when they went to Egypt to buy food, Joseph recognized his brothers, but his brothers did not recognize him. या ठिकाणी आपण पाहतो जेव्हा हे भाऊ मिस्रामध्ये धान्य आणायसाठी गेले तेव्हा मग त्यांना आपल्याला पाहायला मिळतं की योसेफानं त्यांची ओळख पटली परंतु त्यांना योसेफाला ओळखता आलं नाही. That reminds us of what the Bible says in John chapter 1 verse 10. आणि त्या योहान 1:10 मला आठवण होते. It says that the Lord Jesus Christ was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. योहान 1:10 मध्ये म्हणतो प्रभू येशू ख्रिस्त या भूतलावर होता, या जगामध्ये होता, परंतु या जगाच्या लोकांनी त्याला ओळखलं नाही असं म्हटलेलं. And so they settled in Egypt and they began to grow and multiply in the land of Egypt. आणि मग आपण पाहतो की मिस्रामध्ये हे कुटुंब जे आहे याकोब आणि त्याचे परिवाराचं जो आहे ते वाढत गेली ती तिथं राहत गेली. And so many years they were there and they were multiplying and God was with them. Joseph, being the leader in the line, separated them, gave them a place so that they stayed and multiplied like a city over there in Egypt. योसेफ त्या ठिकाणी अधिकारी असल्या कारणामुळे योसेफाने त्यांना एक जागा दिली होती ज्या जागेमध्ये याकोब आणि त्याचा परिवार प्रस्थापित झालेला होता आणि ते वाढत गेले, दिवसेंदिवस वाढत गेले. Without them knowing, but God was doing something. Sometimes God is doing something in our lives. We don't even know what God is doing. We may not even know what God is doing, but God was doing something. God was basically preparing to set up, to build a new nation through the family of Jacob. अनेक वेळा देव काही गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये करत असतो त्याची कल्पना सुद्धा आम्हाला नसते आणि आपण या ठिकाणी तीच गोष्ट होताना पाहतो की इस्रायल लोकांची स्थापना किंवा इस्रायल राष्ट्राची स्थापना या ठिकाणी देव या मिस्रामध्ये करत होता. And so they were not a nation, they were just a community of people in the land of Egypt. ते त्या मिस्रामध्ये ते एक राष्ट्र म्हणून नव्हते परंतु एक कुटुंब, एक मोठं कुटुंब म्हणून ते त्या ठिकाणी जगत होते. Then they multiplied. आणि मग आपण पुढे बघतो ते बहुगुणित झाले. And so, in other words, we can say that the pregnancy of the nation, a nation was about to be born, and this pregnancy of this nation actually took place in the land of Egypt. आणि एका राष्ट्राची सुरुवात त्या ठिकाणी किंवा एका राष्ट्राचा जन्म त्या ठिकाणी झालेला होता आणि त्याची गर्भधारणा या मिस्रामध्ये झालेली आपल्याला पाहायला मिळते.
And we can say that the birth of Israel was a unique birth of a nation. The birth of Israel as a nation was very unique. It was birth. Israel was given birth under a severe birth pains. You know how a woman has severe labor pains when they are being born. That is exactly the kind of birth that Israel had when it was born as a nation, when it was conceived as a nation. येस पास्टर. इस्रायल राष्ट्राची सुरुवात किंवा इस्रायल राष्ट्राचा जन्म या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. किंवा एखादी स्त्री जेव्हा वेदना प्रसूत होत असते तेव्हा तिला जशा वेदना असतात तशाच प्रकारच्या वेदना इस्रायल राष्ट्राच्या या प्रसूतीच्या काळामध्ये झालेल्या आपण पाहतो. And so Israel was born in that severe birth pains or birth pangs. And other nations of the world had kings, but Israel had no king. God did not want them to have a king. God wanted to set up a theocracy. That means God is the king of Israel. God wanted to be the king of Israel. आणि या कठीण अशा प्रसूत वेदनांमधून इस्रायल राष्ट्राचा हा जन्म झालेला आहे. आणि इतर राष्ट्रांमध्ये त्या काळामध्ये सुद्धा राजे राज्य करत होते. परंतु या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते की देव स्वतः त्यांचा राजा किंवा त्या ठिकाणी थिओलॉजिकल शब्दामध्ये थिओक्रसी म्हटलेले किंवा देव प्रस्थापित राज्य. And so as they multiplied in the land of Egypt, the Egyptians became hostile to them and they began to enslave them. त्यांची वाढ जशी होत गेली तसे जे मिस्री लोक होते ते त्यांच्या विरोधामध्ये उभे राहिले आणि मग त्यांनी त्यांना गुलाम म्हणून केलं. And so for 430 years, the Bible says that they lived in Egypt mostly as slaves. वचन सांगतं 430 वर्षाचा काळ ते गुलामगिरीमध्ये त्या मिस्रामध्ये त्यांनी घालवलेला आहे. In Exodus, we begin to see the fulfillment of the promises of God to Abraham, Isaac, and Jacob, the patriarchs. अब्राम, इसाक आणि याकोब या जे मुख्य व्यक्तिमत्व होते त्यांना देवानं दिलेली जी अभिवचन होती त्यांची पूर्तता आपल्याला निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये इस्रायल राष्ट्रात होताना दिसते. And so we must always remember that God never forgets his promise. God is a keeper of his promise. म्हणून आपण लक्षात ठेवावं की देव त्याचं वचन पाळणारा, त्याची अभिवचन पाळणारा तो देव आहे. त्याला त्याचा कधीच विसर पडत नाही. आमेन. You may forget the promise of God, but God will always never ever forget his promise. He will make sure that his promise, as long as we are cooperative to his plans and promises, he will bring to pass his promise. Amen. आणि हे आम्ही लक्षात ठेवावं की आम्ही जी अभिवचनं देतो किंवा अभिवचनं देतो ती आम्ही कदाचित विसरतो किंवा ती पाळू शकत नाही. परंतु देव असा विश्वसनीय देव आहे. तो आपली अभिवचनं पाळतो आणि त्यापासून तो कधीच मागे फिरत नाही. And so in the plan of God, during the time they were going through this enslavery, they were going through this enslavement period. The Bible says that they began to 400 years was about to be accomplished because God had given a promise that after the slavery, he would take them out and settle them in a better place. गुलामगिरीचा काळ जवळजवळ 400 वर्षाचा झालेला आहे. कारण की देवानं त्याच्या जे जे मुख्य होते अब्राहम, इसाक, याकोब आणि त्यांना सांगितलं होतं की तो काळ 430 वर्षाचा काळ पूर्ण झाल्यानंतर मी तुमची सुटका मिस्रातून करेन. And so God made a covenant with Abraham that he was going to bring them out of the land of slavery. God knew that they were going to go through slavery. And God allowed them to go through the slavery so that after the slavery, God will begin to bless them in a very unique way. God was doing something during that time. आपल्याला माहिती आहे अब्राहमाला देवानं अभिवचन दिलं होतं आणि तो करार केला होता की तू तुझ्या राष्ट्र मी मोठं करेन. आणि त्या ठिकाणी आपण पाहतो की इस्रायल राष्ट्र जे होतं त्यांना या गुलामगिरीतून जावं लागलं जेणेकरून त्यांची सुटका, त्यांची मोकळीकता त्यातमधून देवानं केली. But the time of their deliverance from slavery was due. But something had to be done. Without that thing being done, they would not be. The fulfillment of the promise will not happen. आपल्याला माहित आहे की देव त्यांची सुटकेचा वेळ येऊन ठेपली होती. परंतु सुटकेची वेळ जरी आली होती तरी काही गोष्टी होणं किंवा करणं गरजेचं होतं. That very important factor
in their deliverance from the land of bondage, from the land of slavery, is known as repentance. आणि तो महत्वाचा काळ, त्यांच्या गुलामगिरीतून सुटकेचा जो महत्वाचा काळ किंवा ज्या घटना व्हायच्या त्यालाच पश्चाताप असं म्हटलेलं आहे. And so in Exodus, right from the very beginning of the book of Exodus, one of the most important emphasis that the Bible gives, that God gives in His Word, is the power of repentance. निर्गमाच्या पुस्तकाच्या सुरुवातीपासूनच देव पश्चातापाचं सामर्थ्य आम्हाला पदोपदी व्यक्त करून सांगत आहे. God gave them a promise. God remembers His promise. God wanted to fulfill His promise, but there was a problem. देवानं अभिवचनं दिली होती, देवाला ती अभिवचनं पूर्ण करायची होती आणि देव करत होता, परंतु त्या ठिकाणी काही गोष्टी होत्या. They needed to do something to open the door for the fulfillment of the promise of God, and that the thing that they needed to do was repentance. देवाच्या अभिवचनाचं दार उघडण्यासाठी त्यांच्याकडून काही कृती होणं गरजेचं होतं. And so, unfortunately, sometimes it takes painful situations for human beings to get to the place of repentance. म्हणून कधी कधी आम्हाला वेदनादायक अशा प्रसंगातून किंवा घटनेतून जावं लागतं अभिवचनांची पूर्तता होण्यासाठी. Let us turn to Exodus chapter 3. आपण निर्गम 3, 7 आणि 8 कडे वळूया. Yes, Exodus 3, verse 7 and 8. Can you read, please, Pastor Sam? येस. निर्गमाचं पुस्तक 3रा अध्याय 7 आणि 8. आणि यहोवा म्हणाला, जे माझे लोक मिस्रात आहेत त्यांचा जाच मी खरोखर पाहिला आहे आणि त्यांच्या मुकादमांमुळे त्यांनी केलेली आरोळी मी ऐकली आहे, कारण मी त्यांची दुःखे जाणली आहेत. वचन 8. आणि त्यांना मिस्राच्या हातातून सोडून त्यांना त्या देशातून चांगल्या व मोठ्या देशात, दूध व मध वाहण्याच्या देशात, कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिव्वी, यबुसी यांच्या ठिकाणात आणायला मी खाली आलो आहे. आमेन. Yeah, so here we see God wanted to, so that they can be released from that land to a better place that God wanted to settle them as a nation and build them and begin a new season in their lives as a nation. त्यांना गुलामगिरीतून सुटण्याचा काळ आलेला होता आणि त्या ठिकाणी एका नवीन राष्ट्राची सुरुवात त्या ठिकाणी होणं आपण गरजेचं होतं हे आपण पाहतो. And the Bible says in verse 7, it says, and the Lord said, not Moses said, nobody is saying, the Lord says, I have seen the oppression of my people who are in Egypt, and I have heard their cry. So that is repentance. I have heard their cry. God has seen. Yes, God has seen. But God says, I've also heard their cry. They have come to they have suffered. They have gone through pain. And now they have repented because of their taskmasters, for I know their sorrows. आपण पाहतो 7व्या वचनामध्ये सुरुवातीलाच म्हणतो यहोवा म्हणाला किंवा ते म्हणाला, मोशे नाही. आणि देव काय म्हणाला, आणि तो म्हटलं की मी त्यांचा जाच पाहिलेला आहे, मुकादमांकडं मुळे त्यांनी केलेली ती आरोळी मी ऐकलेली आहे. हे दुसरं तिसरं काही नसून पश्चातापाचं एक चिन्ह आहे जे इस्रायलाकडून घडलं आणि मग त्यामधून देवाने त्यांची सुटका केली. And sometimes it's always important. There's something, this is a key. This is a principle, a biblical principle. Remember, no one can ever get saved until you have repented of your sins before you come to Christ. आणि हे पवित्र वचनामधील जे आहे हे तत्व आहे की जोपर्यंत आम्ही पश्चाताप करत नाही तोपर्यंत आम्हाला तारणाचा अनुभव मिळणार नाही. And so the repentance of Israel was dependent whether they were going to go into the next level or not, whether God was going to take them out of that land of bondage or slavery and deliver them, save them, and bring them into a new land. मग पश्चाताप जो होता ती त्यांची पायरी होती आणि त्या पायरीमुळेच त्या पुढच्या टप्प्यामध्ये त्यांचा प्रवेश होणार होता. जर ही गोष्ट त्यांनी केली तरच पुढे जाणार होते आणि म्हणून आपण पाहतो पश्चाताप आणि नंतर मग तारण. Repentance doesn't come easy. This is something that we all must learn. Repentance doesn't come easy, especially when everything is fine, everything is going on well. I have a good job, I have a good house, I have a good this, I have a good that. Everything is going on well. Then there's no need for me even to pray. There's not even a need for me to
go to church. There's not even need for this. There's not because everything is just fine. Repentance is not necessary. पश्चाताप ही एक गोष्ट आहे जी सहज येत नाही आणि जेव्हा सगळ्या गोष्टी चांगल्या चाललेल्या असतात, सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे, तेव्हा आम्हाला प्रार्थनेची सुद्धा गरज पडत नाही, आम्हाला भक्तीला जायची गरज पडत नाही, कारण की सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. परंतु जेव्हा काही गोष्टी बदलू लागतात किंवा खटकू लागतात, तेव्हाच आम्ही पश्चातापाची कडं वळतो. And so sometimes God allows us to go through some difficult, not all the time. It's not whenever you go through difficult situation, you think, oh, because I need to repent something. No, not really. But sometimes God can allow you to go through a situation whereby you will come to your senses and then begin to repent of something that you need to repent about before God can actually do something that you probably been praying about. आणि अशी घटना जो आहे की देव त्याची परवानगी देतो, जेणेकरून अशी गोष्ट किंवा अशी घटना आमच्या जीवनामध्ये येऊ घालेल आणि त्याच्याद्वारे आम्हाला आमच्या परिस्थितीत जाणीव होऊन आम्ही पश्चातापाकडे देवाकडे वळूया. And that is why even in the New Testament, it says, if you read 1 John chapter 1 and in verse 8 and 9, if it says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. आणि म्हणून नव्या करारामध्ये पहिला योहान पहिला अध्याय 8 आणि 9 म्हणतो की जर आम्ही म्हणतो आमच्या काही पाप नाही तर आम्ही स्वतःची फसवणूक करतो, आम्ही लबाड करतो. And verse 9 says that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of all our sins and cleanse us from all unrighteousness. आणि नव्या वचनामध्ये लगेच योहान लिहितो, पण जर आम्ही आमची पापे पदवी घेतली तर तो विश्वासू आणि न्यायी आहे, म्हणून आमच्या पापांची तो क्षमा करेल आणि सर्व अन्यायापासून आम्हाला तो शुद्ध करेल. आमेन. Hiding one's sin is not a smart idea because you can hide from the police, you can hide from people, you can go to some remote village and hide there from the police or hide from people or pretend something, but the reality is that everything is open before the presence of God. And so it makes sense. It's not a smart idea to hide from our sins. आमच्या पापापासून आम्ही स्वतःला लपवणं किंवा इतरांना ते व्यक्त न होणं ही काही एवढी सोपी गोष्ट नाहीये, कारण की आम्ही जरी जंगलात गेलो किंवा आम्ही निर्जन परिस्थितीमध्ये किंवा स्थानामध्ये जरी गेलो तरी किंवा पोलिसांकडून आमचा पाप आम्ही झाकायचा प्रयत्न केला तर काही येऊ शक्य नाही. परंतु देवापासून आम्ही काहीच लपू शकत नाही, कारण की देव सर्वज्ञ आहे, तो आम्हाला जाणतो. Sometimes we can read and forget the main thing that God is speaking to us. That is why repentance in this introductory Bible study is very important for us. आमच्यासाठी पश्चातापाचा हा प्रस्तावना जी आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे, कारण की हे कळल्याशिवाय आम्ही पुढेच जाऊ शकत नाही. Salvation is not just about going to church, somebody, going to church and all that. No, salvation is not just about, reading your Bible. No, it goes beyond that. Salvation begins when we repent of our sins and give our heart to the Lord Jesus Christ. तारण म्हणजे भक्तीला जाणं, तारण म्हणजे शास्त्र वाचन करणं एवढ्या पुरतच मर्यादित नाहीये, परंतु तारणाची सुरुवात पश्चातापापासून होते. जर आम्ही पश्चाताप करतो तरच आम्ही तारणामध्ये प्रवेश करू शकतो. And so repentance restores relationship. पश्चातापामुळं आमचं नातं जे देवाबरोबर तुटलेलं आहे ते पुन्हा प्रस्थापित होतं. आमेन. So what restores the relationship between Israel and God was their repentance. God says, I've heard their cry. I know their sorrows. It's not that I was ignorant. I know their sorrows, but I've also heard their cry. And now I have come to deliver them, to take them out of that land and bring them to a better place. देव आपल्या त्या ठिकाणी म्हणतो, आपण 7व्या आणि 8व्या वचनामध्ये पाहिलं की देव म्हणतो की देवाला त्याचा विसर पडलेला होता का असं नाही, देवाने त्यांचा त्रास पाहिलेला नाही, त्यांना ठाऊक नव्हतं का असं नाहीये, परंतु मी त्यांची आरोळी ऐकलेली आहे असं त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. आणि मग आपण पाहतो की त्यांनी पश्चाताप करून आरोळी केलेली आहे, ती देवानं ऐकलेली आहे आणि मग मी खाली आलेलो आहे त्यांना सोडवणूक करण्यासाठी असं लिहिलेलं आहे. There is tremendous power in repentance. Repentance is in the human terminology or human way. You can say repentance is just simply say apology or saying, oh, I'm sorry about this. I didn't mean to do this. Just like husband and wife, you could be
having a stormy, there might be a stormy relationship and things about to break apart. But it makes a whole sense or difference when one of them comes and say, "Oh, I am sorry for what happened. I'm sorry, I didn't mean to do that." That will bring a lot of healing. So repentance restores relationships. पश्चातापामध्ये खूप मोठं सामर्थ्य आहे. आपल्याला माहित आहे की मनुष्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही म्हणणं की मला वाईट वाटतं किंवा मला क्षमा करा, एवढ्यापुरतंच ते मर्यादित नाही आहे. पती-पत्नींमध्ये समजा वादळी वातावरण असेल किंवा पती-पत्नींमध्ये खूप मोठा वाद असेल, परंतु अशाच वेळेस जेव्हा आम्ही आमची चूक जाणून एकमेकांची क्षमा मागतो किंवा आम्ही सांगतो की माझं चुकलं, तर त्या ठिकाणी पुनर्स्थापनेचं जे कार्य आहे किंवा नातं प्रस्थापित करण्याचं कार्य जे आहे ते त्या ठिकाणी सुरू होतं. Repentance turns away the wrath of God or the judgment of God. पश्चातापामुळे देवाचा कोप किंवा देवाचा राग जो आहे तो शमविला जातो, तो थंड होतो. Repentance will give access to the blessings of God. आमेन. पश्चातापामुळे देवाच्या आशीर्वादांची वाट मोकळी होते. Repentance opens the doors that were shut. जी दारं बंद झालेली होती किंवा जे नातं तुटलेलं होतं ते पुनर्स्थापित होणं किंवा ती दारं उघडली जाण्याचं काम पश्चातापामुळे होतं. The doors of escape from slavery in Egypt were shut. But repentance is a thing that moved the heart of God and opened the door for them to escape. गुलामगिरीची दारं इस्रायल लोकांसाठी मिस्रामध्ये बंद झालेली होती, परंतु जेव्हा त्यांनी पश्चाताप केला, आरोळी मारली, देवाची आणभाग केली, तेव्हा आपल्याला पाहायला मिळतं की त्यांच्या बंधमुक्ततेची दारं ती उघडली गेली. Repentance brings deliverance from destruction. नाशापासून सुटका ही पश्चातापामुळेच प्राप्त होते. We see the same kind of thing in the life of Jonah. Jonah, God, the moment Jonah repented before God, God turned everything around. Even in a death situation, he was literally dead in the belly of the fish, but God suddenly turned everything around. योनाचं जीवनाचं उदाहरण उत्तम उदाहरण आहे. त्या ठिकाणी सर्व परिस्थिती ती बदलून गेलेली योनानं बदलली होती आणि जणू काही माशाच्या पोटामध्ये तो मृतावस्थेत होता, परंतु तरी सुद्धा देवानं त्याची परिस्थिती बदललेली आहे आणि निनवेचा उद्धार किंवा तारणाचा मार्ग निनवेला कळलेला आहे आपण पाहतो. We also see at the beginning of the book of Exodus, we also see as we travel at the introduction, we also see what is known as the Mosaic covenant, or you can call it in simple language, a Mosaic agreement or covenant. निर्गमाच्या पुस्तकाचे तोंड ओळख घेत असताना आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा आपल्याला पाहायला मिळते की मोशेच्या द्वारे मिस्रायला बरोबर केलेला जो मोसाईक करार म्हटलेला आहे किंवा त्याला मोसाईक कव्हनंट म्हटलेला आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतो. That is, Mosaic covenant is an agreement made between God and the nation of Israel at Mount Sinai. They traveled the moment they escaped the land of Egypt, from the land of Egypt, and the Red Sea was parted, and they were settled. They crossed the Red Sea. Then they didn't go far. God settled them at Mount Sinai, where major things kind of happened. या ठिकाणी आपण पाहतो की मिस्रातून त्यांची सुटका झाल्यानंतर तांबडा समुद्र ओलांडण्यासाठी देवानं त्यांची सहायता केली आणि थोडक्याच अंतरावर जाऊन ते सगळे सिनाय पर्वताच्या पायथ्याला वसलेले आहेत. त्या ठिकाणी आपण पाहतो की सर्व इस्रायल राष्ट्र सिनाय पर्वताच्या पायथ्याला थांबलेले आहे. That is where Moses went for 40 days and 40 nights, and he was fasting right in the mountains in the presence of God. त्या ठिकाणी आपण पाहतो 40 दिवस 40 रात्र मोशे सिनाय पर्वतावर चढून गेला आणि त्या ठिकाणी तो देवाच्या समक्षतेमध्ये थांबून राहिला. We all know, just like God had made a covenant with Abraham. Now God is renewing the covenant with God made with Abraham with Moses. आपल्याला माहित आहे देवानं अब्राहामाबरोबर करार केलेला आहे आणि त्या कराराची पूर्तता आपण पाहतो की मोशेच्या कराराद्वारे तो करत आहे. So this covenant with Moses was an affirmation
or confirmation, or you can say ratification of the Abrahamic covenant, the covenant that was made with Abraham. God ratified that covenant with Moses. आपण पाहतो की अब्रामाबरोबर केलेल्या कराराची पूर्तता आपल्याला इस्रायल राष्ट्राचं निर्मिती करून मोशेच्या द्वारे झालेली पाहतो. So that is when we read that Moses went to the top of the mountain. He prayed and fasted for several days. And then when he came down, he came back with the 10 Commandments. आपण पाहतो की मोशे सिनाई पर्वतावर गेलेला आहे. त्या ठिकाणी त्याने उपवास आणि प्रार्थना अनेक दिवस केलेली आहे आणि त्या ठिकाणी जेव्हा खाली तो आला तेव्हा त्याला 10 आज्ञा देऊन देवानं खाली पाठवले असं आपण पाहतो. And when he was there seeking the face of God, some of the Israelites were busy going their own way, moving away from the presence of God and worshiping all kinds of false gods. आपण पाहतो जेव्हा मोशे सिनाई पर्वतावर गेलेला आहे त्यावेळेस पायथ्याला इस्रायल लोक जे आहेत ते मनमानी करत होते. आपल्या मनाला वाटेल त्याप्रमाणे त्यांचं वागणं होतं आणि त्यांना जणू काही देवाचा विसर पडले. So this this speaks to us about two things, or two-edged sword thing to us as believers. आणि या ठिकाणी आपल्याला दोन गोष्टी म्हणजे दुधारी तलवार जी आहे त्याचा अनुभव या ठिकाणी येतो. One is what Moses did. If you are a leader, are you always seeking the presence of God about the people? Are you going into the presence of God and seeking God about what God wants to do and what God wants you to do for the people of God? Is that what you always do? मग नेता या नात्यानं तुम्ही नेहमीच तुमच्या लोकांच्या वतीनं देवाच्या सानिध्यात जाऊन देवाचा मुख तुम्ही शोधायचा प्रयत्न करता का? If you are a parent or especially a father, are you always going into the presence of God for your family, seeking the face of God, knowing what God wants you to do for the family, how God wants you to raise your family? Are you always going into the presence of God? आपण घराचं उदाहरण घेऊया. माता पिता या नात्यानं तुम्ही तुमच्या लेकरांच्या वतीनं देवाच्या सानिध्यात जाऊन देवाची योजना किंवा देवाचं मुख ज्ञान आपल्या लेकरांची वाढ त्याच्यामध्ये त्याच्या भयामध्ये ज्ञानामध्ये करायचा तुम्ही नेहमी प्रयत्न करता का? Moses was not distracted with other things here and there and there and there. He was always seeking the face of God and knowing the thing that, seeking what God wanted him to do for his people and for his own personal life. आपण पाहतो मोशे इतर गोष्टी ज्या अवतीभोवती होत होत्या त्यामुळे तो विचलित झालेला नाही. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये त्यानं केवळ देवाचं मुख निहाळलेलं आहे. देवाचं मुख त्याने शोधलेलं आहे आणि देवापासून मिळणाऱ्या आज्ञा किंवा देवापासून मिळणाऱ्या गोष्टी त्यानं आपल्या लोकांसाठी केलेल्या. And if you're not a leader, if you're not a father, you are probably a part of the believers in the congregation. The question to us is this. आणि तुम्ही नेते नसाल किंवा तुम्ही कुटुंबाचे घटक जरी वरिष्ठ जरी नसाल परंतु विश्वासणारे मंडळीमध्ये तुम्ही आहात आणि विश्वासणारे या नात्यानं when our leaders are seeking the face of God, when other people are going for prayers, am I actually also seeking God myself, or I'm busy doing other things? Am I joining the prayers? Am I joining what God is doing? Or am I busy doing other things? Like Moses was busy on the mountain seeking the face of God. The congregation and the people were all busy worshiping all kinds of things. विश्वासणारे या नात्यानं तुमचे नेते किंवा तुमचे वरिष्ठ जे आहेत जेव्हा देवाचं मुख शोधत आहेत तेव्हा तुम्ही काय करत आहात? तुम्ही देवाच्या सानिध्यामध्ये किंवा प्रार्थनेमध्ये आहात का तुम्ही जगिक गोष्टींमध्ये स्वतःला गुरफटून घेत आहात? And so this is a question that we need to ask ourselves. Wherever we are, God has something that he expects from us, irrespective of wherever we are. As we even in this study, God has to speak to us and transform our lives. आणि मग आपण काय करत आहोत याच्याकडे आम्ही दक्ष असणं गरजेचं आहे. आणि या शास्त्राभ्यासामध्ये जात असताना सुद्धा देव आमच्याकडून काही गोष्टी अपेक्षित आहे आणि त्या गोष्टी आम्ही करत आहोत का हा प्रश्न आम्ही स्वतःला विचारणं गरजेचं आहे. And so those are the things that we need to inquire and ask myself individually, not ask for somebody else, but ask myself individually. What role am I playing, or what role is God expecting me to play in my own life? वैयक्तिकरित्या आम्ही तो प्रश्न स्वतःला विचारायचा आहे की माझ्या जीवनामध्ये मी कुठल्या गोष्टींमध्ये रममान होत आहे का? मी देवाच्या मुख शोधण्याचा किंवा देवाच्या धार्मिक आत्मिक गोष्टींच्या मागे
मी जात आहे का जगिक गोष्टींच्या मागे. Moses went to the top of the mountain, prayed, spent a lot of time praying and fasting, and God began to reveal things to him. God gave him the 10 Commandments. मोशे पर्वतावर जाऊन देवाचं मुख निहाळत होता. तो अनेक दिवस उपास प्रार्थनेमध्ये देवाच्या सानिध्यात घालवत होता आणि त्या ठिकाणी आपण पाहतो याचा परिणाम म्हणजे देवानं त्याला 10 आज्ञा देव केलेल्या आहे. And in the commandments, in the covenant that God gave to him, it included instructions about worship, about sacrifice, and about so many instructions about the living and the lifestyle that the children of Israel must live. त्यावेळेस त्या नियमांच्या द्वारे आराधना कशी करायची आहे, अर्पण कशी द्यायची आहेत आणि आत्मिक जीवनामध्ये आम्ही कसं चालायचं आहे, या सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान या नियमावलीद्वारे देव इस्रायल लोकांना देत होता. So the purpose of this covenant that God made with Moses on Mount Sinai is to set apart the children of Israel as a holy people who are dedicated to God. या कराराचा उद्देश असाच होता जेणेकरून देव इस्रायल लोकांना एक पवित्र राष्ट्र अशा प्रकारे निर्माण करेल. So when we are saved, when we become saved, we are separated and dedicated as God's holy people. आमेन. जेव्हा आमचं तारण होतं तेव्हा आम्ही देवाच्या तारलेले लोक या नात्यानं आम्ही जगापासून वेगळे केले जात. The Mosaic covenant or the covenant with Moses also instituted a system of government of divine guidance. दैवी मार्गदर्शनाचा एक उत्तम नमुना म्हणजेच मोशेच्या द्वारे दिलेला तो करार किंवा 10 आज्ञा तो आहे. The Mosaic covenant or the law of Moses instituted a nation of priests, not a nation of politicians, but a nation of priests. आणि राजकीय पुढाऱ्यांची गोष्टीबद्दल नाही परंतु आत्मिक पुढारी यांची निर्मिती करण्यासाठी देव या गोष्टी देवाला त्या इस्रायल लोकांना देतात. And so even in our lives today, in the church today, God is not instituting a nation of holy people who are priests unto him, not politicians to be able to decide in the things in the house of God and in the politic in the house of God, just like you see in the world. जगामध्ये आपल्याला जसं राजकारण खेळताना दिसतंय तीच गोष्ट देवाच्या मंडळीमध्ये आम्हाला नको आहे, देवाला कोण नको आहे आणि म्हणून आपण पाहतो की या ठिकाणी राजकीय पुढारी नाहीये परंतु राजकीय याजक गण देव निर्माण करायचा प्रयत्न करत आहे. And so we see that in the law of Moses, God-given laws are followed, and rulers are the priests appointed by God. आपण पाहतो देवाकडून आलेले नियम आहे आणि त्या नियमाची अंमलबजावणी करणारे याजक आहेत, पवित्र याजक आहेत. अशी गोष्ट आपण देवाच्या राज्यामध्ये पाहतो. And we also see that the new covenant, that is what we call the New Testament, are renewed and replaced the laws of Moses. So the law of Moses was there. When Jesus came, it became the new covenant. So there was a replacement, there was a renewing and a replacement of the laws of Moses. मोशेच्या नियमावलीचं नूतनीकरण म्हणजेच नवा करारामधील आमचा देवाबरोबर झालेला करार. And so and that is after the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. आमेन. आणि तेच आपल्याला पाहायला मिळतं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरण आणि पुनरुत्थानानंतर झालेल्या गोष्टी. And we see all that we read in the book of Exodus is actually God was using the entire book of Exodus to speak to us something about that is coming, about the New Testament, about the new covenant. देव आम्हाला मोशेच्या गोष्टींच्या द्वारे किंवा मोशेच्या कराराच्या द्वारे अनेक गोष्टी समजून सांगण्यासाठी या लिहिल्या गेलेल्या आहेत वचनामध्ये. Please turn with me to Jeremiah. Jeremiah talked about this. He prophesied about the new covenant, about what happened about Mosaic law, what happened on Mount Sinai, and what the Lord Jesus Christ did to bring about the new covenant. Let's turn to Jeremiah in chapter 31. आणि यिर्मयाचं पुस्तक याचा 31वा अध्याय त्याच्यामध्ये या नव्या कराराची प्रस्तावना किंवा नव्या कराराची ओळख जो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे जो तुमच्या आणि आमच्यासाठी होणार आहे त्या ठिकाणी यिर्मया संदेशा लिहिताना दिसतो. Jeremiah 31, we're going to read in verse 31 up to 33.
or we just read 31 and 32? आणि इर्मयाचं पुस्तक 31वा अध्याय 31 आणि 32 ही दोनच वचन आपण वाचूया. यहोवा म्हणतो, पहा असे दिवस येतात की ज्यात मी इस्रायलाच्या घराण्याशी व यहूदाच्या घराण्याशी नवा करार करीन. मी त्यांच्या पूर्वजास मिस्र देशातून बाहेर काढून आणण्यासाठी त्यांचा हात धरला, तेव्हा जो करार मी त्यांच्याशी केला होता त्याप्रमाणे हा नव्हे. तो माझा करार मी त्यांचा पती झालो असताही त्यांनी मोडला, असे यहोवा म्हणतो. आमेन. Yeah, so we see God was speaking through the prophet Jeremiah to the children of Israel about the coming of the new covenant. प्रभू येशू यहोवा परमेश्वर इर्मयाच्या द्वारे तो नवीन करार जो प्रस्थापित होणार आहे त्याच्याबद्दलची कल्पना इर्मया संदेशाच्या पुस्तकामध्ये देताना दिसतो. Jeremiah says that the days are coming. You are living under the Mosaic law right now, but the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband unto them. या ठिकाणी स्पष्ट रीतीने म्हटलेलं आहे की मी त्यांचा पती होतो तरी सुद्धा त्यांनी माझा करार मोडलेला आहे. आणि म्हणून देव काय म्हणतो आहे की मी एक नवीन करार यहूदाच्या घराण्याशी इस्रायल लोकांशी मी करणार आहे. And it goes on, it says that the law, when I make this new covenant, the law will be in their hearts. आमेन. आणि त्या ठिकाणी तो देवाचं वचन म्हणताय की मी जो करार करणार आहे किंवा जे नियमावली मी त्यांना देणार आहे ते त्यांच्या अंतःकरणावर लिहिणार आहे. आमेन. I will be their God and they will be my people. The same thing that he wanted Israel to be. The same thing. Anyone who accepts Christ, who comes to the knowledge of Christ, becomes a child of God. आमेन. आणि 33व्या वचनामध्ये ते म्हटलंय की मी ते त्याच्या अंतःकरणावर लिहिल आणि मी त्यांचा देव होईल आणि ते माझे लोक होतील. ही जी संकल्पना आहे ती निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये सुरू झालेली आपल्याला पाहायला मिळते आणि ती त्याचं पर्यावसन किंवा त्याचा शेवट आपल्याला पाहायला मिळतो जेव्हा तुम्ही आणि आम्ही देवाचे होतो किंवा देवाच्या तारणामध्ये आम्ही अनुभव घेतो तेव्हा देव आमचा देव होतो आणि आम्ही त्याचे लोक होतो. आमेन. So the redemption of Israel foreshadowed the redemption of the entire human race. So God separated Israel to be a nation so that he can use them as a picture of what he wants to do for the entire world, the human race. आमेन. आमेन. आपल्याला पाहायला मिळतं निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये इस्रायल लोकांची जी सुटका किंवा इस्रायल लोकांचे जे बंधमुक्तता ती आहे त्याचं उदाहरण ते जगिक लोकांची सुटका पापापासून याचं एक उत्तम उदाहरण याची सुरुवात आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला. In those days, Moses was the deliverer, and so he foreshadowed the Lord Jesus Christ, who is our deliverer. आमेन. त्या ठिकाणी आपल्याला मोशे जो त्यांचा मुक्तिदाता म्हणून दिसतो, परंतु पुढे जेव्हा नव्या करारामध्ये येतो तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त सर्व जगाच्या लोकांचा मुक्तिदाता झालेला आपल्याला पाहायला. Moses was the one who made that covenant together with Israel on Mount Sinai with God, and the Lord Jesus Christ made the new covenant on that mountain of the cross when he struck that covenant with God the Father. मोशेनं सिनाय पर्वतावर जाऊन देवाचा करार किंवा देवाचे नियमावली इस्रायल लोकांसाठी आणली आणि तो करार तो मुक्तिदाता म्हणून सिनाय पर्वताचं चित्र त्या ठिकाणी दिसतं. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त सर्व जगाचा मुक्तिदाता आपल्याला पाहायला मिळतं की त्या गुलगोता म्हटलेल्या टेकडीवर त्यानं वधस्तंभावर जो प्राण आपल्यासाठी अर्पण केला त्याचं चित्र ते आहे. And Moses, we learn from Moses is a man. He was a man of prayer. He was a humble man of God, and he was faithful in all his ways. आपल्याला पाहायला मिळतं मोशे जो आहे तो सर्वात नम्र होता, तो प्रार्थनामय जीवन जगणारा आणि देवाच्या आज्ञा पाळणारा व्यक्ती होता. We have seen sin and idolatry as the greatest threat to the redemption of promise and blessings of God. आणि देवाच्या आशीर्वादासाठी विरोध होणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मूर्तीपूजेमध्ये आणि इतर गोष्टींमध्ये आपल्याला त्या स्पष्टपणे व्यक्त झालेल्या आहेत. We also see 10 plagues that dealt with the sin and rebellion against God in the land of Egypt. मिस्रामध्ये ज्या 10 पिढ्या झालेल्या आहेत त्या 10 पिढ्या ज्या आहेत त्या
देवाच्या आज्ञेविरुद्ध बंड करणं किंवा देवाची आज्ञा मोडणं याबद्दलचे परिणाम त्या ठिकाणी आपल्याला त्या पिढ्यांमध्ये पाहायला मिळतात. When you are witnessing people to get saved, you will find that they will harden their heart. Sometimes they don't want to get saved. They have reasons not to get saved, something or the other. Times as we continue to pray for them and witness to them, God begins to destroy all the things that holds them in bondage. आमेन. आणि जेव्हा जेव्हा आम्ही लोकांना तारण शुभवार्ता सांगतो, त्यांना तारणाचा मार्ग जेव्हा सांगतो, तेव्हा ते आपली मन कठीण करतात. त्यांच्याकडे जे आहे ते अडखळणं असतात आणि आपण पाहतो की देव जे आहे ती अडखळणं तोडून त्यांची सुटका त्या पापातून करतो, जेणेकरून त्यांना तारणाचा अनुभव. The heart of Pharaoh was hardened, but God was bringing plagues and plagues and plagues and dealing with the sin and the rebellion against him in the land of Egypt. आपण पाहतो की पारोचं हृदय तो नेहमी कठीण करत गेला आणि आपल्याला पाहायला मिळतं की एकामागून एक या पिढा मिस्रामध्ये येऊ लागल्या आणि मग त्यांना त्यांची जाळी झालेली आहे आणि मग ते देवाकडे वळले. In the Bible, Egypt represents the world. वचनामध्ये मिसर जी आहे त्याला जगाची एक उपमा आपल्याला पाहायला मिळते. And so there was the final plague, and then it is called the Passover. And so when a lamb was killed and the blood was smeared over the lintels of their homes, of the homes of the Israelites. मग आपल्याला पाहायला मिळतं की शेवटची जी पिढा होती ती आपल्याला वलांडनाच्या सणाची ती त्या ठिकाणी आपल्याला एक आठवण त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते, ज्या ठिकाणी कोकरा वाजायचा आहे आणि त्याचं रक्त दाराच्या बाहीवर आणि कपाळपट्टीला लावायचं आहे. Our time is gone. Please give me 5 minutes. I'll be done in 5 minutes. कृपा करून मला 5 मिनिटाचा अवधी द्या, आपण 5 मिनिटात संपत आहोत. And so the Passover took place, and there was cry all over the land of Egypt. God hit them so hard that they had no choice than to release and literally chase out the Israelites. आणि पाहतो की वलांडनाच्या सणामध्ये हाहाकार माजलेला आहे. प्रत्येक घरामधील ज्येष्ठ पुत्र जो आहे तो मेलेला आहे आणि मग त्यांना इस्रायल लोकांना जा म्हणून सांगावं लागतं. And then after that's the whole season of Moses and all that, then the tabernacle was set up. They set up, God instructed Moses to set up the tabernacle. त्यानंतर आपण पाहतो की अरण्यामध्ये देवानं निवास मंडपाची संकल्पना मोशेला दिलेली आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला पाहतं मोशेचा निवास मंडप प्रस्थापित झालेला आहे. The book of Exodus can be divided basically into 2 parts. निर्गमाच्या पुस्तकाचे ढोबळ रीतीने किंवा मुख्य आपण 2 भाग करू शकतो. The first one is the miraculous deliverance. Number 1 is the miraculous deliverance. आणि पहिला भाग जो आहे तो चमत्कारिकरित्या इस्रायलांची सुटका. As a believer, your salvation is not ordinary, it's not cheap. It is a miracle that brought about our salvation, and we need to recognize that and acknowledge that and embrace that. आमेन. आणि तुमचं तारण जी काय आहे ते साधी सुधी नाही आहे, ती तुमची सुटका आहे आणि ते आम्ही त्याचं मोल आम्ही जाणलं पाहिजे, कारण की ती अत्यंत महत्वाची गोष्ट आमच्या जीवनामध्ये देव करत असतो. And so after the miraculous deliverance, then we begin a miraculous journey. आमेन. आणि त्याच्यानंतर या चमत्कारिक सुटकेनंतर चमत्कारिक प्रवासाची सुरुवात. As a believer, your journey in life after you get saved is also miraculous. विश्वासणाऱ्या या नात्यानं तारण झाल्यानंतर तुमची जी वाटचाल देवाबरोबरची आहे ती सुद्धा अत्यंत महत्वाची आहे. And so that is what you see in your day by day journey. God is involved. God is watching over you. God is your sustenance. God is providing for you. God is doing things for you. God is shielding you and protecting you. Though you may not even know how much God is doing all that for you. आमेन. आमेन. आणि आमचं तारण झाल्यानंतर आमचं जे रोजचं झगडा आहे किंवा आमचं जे रोजचं जीवन आहे त्यामध्ये देव आमचा पुरवठा करतो. देव आमचा रक्षक आहे. देव आमचा आरोग्यदाता आहे. देव आम्हाला सगळ्या मोहापासून सोडवतो. या सगळ्या गोष्टी जरी आम्हाला याची जाणीव होत नसेल, परंतु या गोष्टी देव आमच्यासाठी या पुढच्या प्रवासामध्ये जे आहे त्यामध्ये तो आमचं सहाय्य करत असतो. Always have in your mind, it is not you who is making this journey. God is helping you to make this journey. नेहमी लक्षात ठेवा आपल्या मनामध्ये की हा प्रवास तुम्ही स्वतः करत नाहीये, परंतु देव त्याच्या कृपेमध्ये दयेमध्ये तो तुम्हाला चालवत आहे. Though the journey was rough, it was a wilderness, it was full of dangers and problems. There was no food, they had no refrigerators, they have no shops or supermarkets or where to get groceries. But God rained manna from heaven for them. Their journey was a miracle. आपल्याला माहित आहे की अरण्याच्या वाटेमध्ये खडतर प्रवास होता, कठीण दिवस होते. त्या ठिकाणी त्यांच्या
त्यांच्याकडे दुकानं नव्हते किंवा बाजार नव्हता किंवा ते काही विकत घेऊन आपल्या फ्रीजमध्ये किंवा घरामध्ये ते स्टोअर करून ठेवू शकत अशी काही गोष्ट नव्हती. परंतु देव त्यांना प्रत्येक वेळेस त्यांना मानना पुरवत होता, त्यांना अन्न पुरवत होता, त्यांचं रक्षण तो करत होता. या सगळ्या गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये सुद्धा देव करत आहे. And so I want us to spend a lot of this 1 or 2 minutes just to thank God. As I want you to individually thank God for your salvation. Thank God for what He has done in your life. Thank God for the journey that you are into right now. आपण 1-2 मिनिटं आणखीन घेणार आहोत आणि आपण देवाचे मनापासून आभार मानणार आहोत, कारण की देवाचा तारणाचा अनुभव त्यानं तुम्हाला आणि मला दिलेला आहे. आणि या तारणाच्या अनुभवानंतर देवाबरोबरच्या प्रवासाच्या वाटचालीमध्ये देव आमचं सहाय्य करणार. त्याबद्दल आपण त्याचे धन्यवाद, त्याची स्तुती करूया. And ask Him and say, Lord, help me in this journey. Lord, I need your help in this journey. आणि आपण देवाचे आभार मानूया आणि देवाकडे विनवूया की प्रभू या प्रवासामध्ये मला तुझं गरज आहे, तुझी सामर्थ्याची, तुझ्या मार्गदर्शनाची, तुझ्या कृपेची गरज आहे. Hallelujah. Hallelujah. Begin to thank Him right now. Begin to